सबको मैत्री देते जा, सबको मैत्री देते जा। परेशानी यानी क्या? चलो, परेशानी यानी क्या? अभी जिसने बोले हम परेशान नहीं, उसको बोलना है, आपको नहीं बोलना है। आप परेशान हो, आपको मालूम है आप परेशानी क्या चीज है। अभी जिसको जो कह रहे मैं परेशान नहीं हूं, तो उनसे हम समझे भाई, ज्ञान प्राप्त करें कि भाई आप कैसे भगवान बन गए। बोलिए सर, परेशानी यानी क्या? यदि मैं किसी को हैरान करूंगा तो मैं परेशान होऊंगा। अच्छा, यदि मैं किसी को तकलीफ ही नहीं दूंगा तो मुझे तकलीफ आई तो मैं सहन कर लूंगा। तो आप सहन करोगे? यस। अच्छा, सहन यानी क्या? बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना है, बराबर। जब इंसान बोलता है कि मैं सहन कर लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा, तो लिमिटेशन फैक्टर आता है। लिमिटेशन फैक्टर। आपकी धर्मपत्नी आई है? हैं? कहाँ है? हाँ, यस। अभी आप उनको बर्दाश्त करते हैं कि वो आपको बर्दाश्त करते हैं? बोथ। नहीं, आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, you have no right to comment. See, you are married to her, that's right, but you are not owner of her. हाँ? यहीं से शुरू हो गई प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम मालिक बनने चाह रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जवाब दोनों के लिए दे रहे हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि इस सृष्टि के अंदर हर जीव स्वतंत्र है। इस सृष्टि के अंदर हर जीव स्वतंत्र है। एवरी लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग हैज देयर फील्ड। फ्रीडम तो बात की बात है, फील्ड। और उस फील्ड के अंदर समझो परमाणु लेते हैं, लेट्स टेक इज परमाणु। तो परमाणु का पिक्चर देखा है आपने, जो हमें साइंस में सिखाया जाता है? एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बराबर है? उसका मूवमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग थिंग, बराबर है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म्स न्यूक्लियस। सो आप तो केमिस्ट भी हो, फार्मासिस्ट भी हो, है? आपको ये सब साइंस सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन उसकी अपनी फील्ड है कि नहीं? कैन यू इंटरफियर इन दैट? एग्जैक्टली। सो भगवान यही कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि है, इसके अंदर अगर परमाणु की अपनी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से बिहेव करने का, तो लिविंग बीइंग क्या चीज है? जीव क्या चीज है? लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या भेद है? तो कि लिविंग इसे कहते हैं कि जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। क्या है? कॉन्शियसनेस, यानी कि देखना, जानना और अनुभव करने की शक्ति जिसके अंदर है, उसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? तो हर जीव जो है, जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर ये तीन शक्तियां, देखने, जानने और अनुभव करने की शक्ति। जो देख सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है, उसी को जीव कहते हैं। और जिसके अंदर ये देखने, जानने और अनुभव करने की शक्ति नहीं है, वो अजीव है, यानी कि उसके अंदर ये तीन शक्तियां नहीं है। तो परमाणु के अंदर क्या शक्ति है? तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी क्या? इलेक्ट्रॉन यानी रजस मूवमेंट, तमस यानी क्या? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल एनर्जी, एंड प्रोटॉन यानी क्या? पॉजिटिव एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके पास, ये परमाणु के पास
देखने, जानने और अनुभव की शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल एनर्जी है। क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल एनर्जी। व्हाट इज दिस? ये किसने बनाया? Who has made this? ये एक लिविंग क्रीचर जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये दिस नॉन लिविंग क्रीचर जिसे परमाणु हम कहते हैं, ये किसने बनाया? ડિવાઇન શબ્દનો અર્થ શું? જ્યારે આપણે દિવ્ય કે ડિવાઇન શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ ત્યારે એનો અર્થ શું? આજે છે, આવતીકાલે છે ને, પહેલામાં હતું, આજે પણ છે ને, પછી પણ છે। शाश्वत और सनातनता, निरपक्ष, निष्पक्ष और निरपेक्ष। यानी निष्पक्ष और निरपेक्ष कभी हो सकता है? जब इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। ये कल था, आज है और कल रहेगा। कल था, आज है और कल रहेगा। इसीलिए ये हमारी भारत की 3 परंपराएं हैं, वैदिक परंपरा, जैन परंपरा और बुद्ध परंपरा। तीनों परंपरा इसे स्वीकार करते हैं। यही है भारत की खूबी। और हम इस ऐसे भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं। કીધું શિવમસ્તુ સર્વ જગત, ત્યાં તો શિવ આવ્યા ને। હવે હું તો શિવરાત્રિએ મનાવું છું। હે, તમે શિવરાત્રિ કરો? આખી રાત જોઈ જ તમને આપું સીડી। એક એક વાત સાંભળીને પાગલ થતા જાય। તો જે એકદમ ચુસ્ત જૈન હોય ને એને તો આમ બધું મિથ્યાત્વ મિથ્યાત્વ એના મગજમાં ઘૂસેડેલું હોય કે આ બધું મિથ્યાત્વ છે। પણ એ પ્રસંગ એટલો નાજુક હતો ને કે મારો વિરોધ છેલ્લે ને ગળે ઉતાર્યું બે કે શિવમસ્તુ સર્વ જગત, કે શિવ સ્વરૂપ મારે સર્વ જગતની અંદર, જીવ અજીવ સ્વરૂપ બધાની અંદર મારે એના દર્શન કરવા છે। હવે એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાને અને હેમચંદ્રાચાર્ય જ્યારે શિવલિંગ સોમનાથના મંદિરમાં કુમારપાળ રાજાના આદેશથી, બ્રાહ્મણોના લલકારથી, બ્રાહ્મણોએ આ જ રીતે લલકાર કર્યો હતો કે કુમારપાળને કહેવા ગયા કે આપણે બ્રાહ્મણ શિવ ભક્તો છીએ, આપણી પરંપરા શિવની છે। જો આ જૈનનો ગુરુ, તમે એને જો ગુરુ માનો છો, હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન આચાર્ય છે, જો એ જૈન આચાર્ય આપણા મંદિરમાં આવીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે આપણા શિવ ભગવાનને, તો અમે માનીએ કે આ તમારા ગુરુ બરાબર છે, નહીં તો અમને એ ગુરુ માન્ય નથી। ઓલા કુમારપાળ રાજા તો ગભરાઈ ગયા કે હવે કરવું શું? આ તો દેશ સંકટ, ધર્મ સંકટ ને એ તો જે બિરાદરીથી બિલોંગ કરતા હોય તો બિરાદરી સાથે તો બધાનું લગાવ હોય ને, સમાજ અને બિરાદરીમાં તો એનું રોજનું છે। આ તો મહારાજ તો ચોમાસું પૂરતું આવ્યા નીકળી જશે, પણ મારી તો વાટ લાગી જશે। થાય કે નહીં આવું તમને ધર્મ સંકટ? હે, થાય કે નહીં? તો એ હેમચંદ્રાચાર્ય શિવ સ્તોત્ર બનાવ્યું। કેવી રીતે બનાવ્યું? ઘરે જઈને નહીં, એને કીધું તો કયો ક્યારે રાખવું છે, ક્યારે સભા રાખી છે? તો કે કાલે કે છે, આવી જઈશું, પહોંચી જજો તમે, હું આવી જઈશ। પોતાના શિષ્યોને લઈને આ બાજુથી આવે છે અને બધા ઉત્સુક છે કે આવે છે કે નહીં। રાજા છે એટલે એમને મોઢે તો ના ન પાડી શકે, હવે બાનું શું કાઢે છે, ન આવવાનું એ જોઈએ। બ્રાહ્મણો એમ વિચારતા હતા કે એ ના તો પાડશે જ, કારણ કે એ જૈનનો બચ્ચો છે, જૈન સાધુ છે, એ કોઈ મિથ્યાત્વને નમન ન કરે ને એ આને મિથ્યાત્વ કે છે એમ પ્રથા, એમ પ્રચલિત હતું। અને એ હેમચંદ્રાચાર્ય આવીને જ્યારે શિવ સ્તોત્ર, એની પોતાની રચના, ત્યાં બેસીને શિવલિંગની સામે સહજ સ્ફૂર્ત બોલતા ગયા સંસ્કૃત ભાષામાં। અરે લોકો જોતા રહી ગયા કે આ કયું સ્તોત્ર બોલે છે, આપણા તો કોઈ શાસ્ત્રમાં આવું સ્તોત્ર નથી।
પછી આખું સ્તોત્ર 2 કલાક સુધી ચાલ્યું, 2000 શ્લોકનું. 2000 શ્લોકની રચના એમ ભાડ ધાડ 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 આમ બોલતા ગયા. તો એક બ્રાહ્મણ ઊભો થયો, એનો ગચ્છધારી હોય ને બોલો હેડ, કે આ સ્તોત્ર કયા શાસ્ત્રમાં છે? તો કે શાસ્ત્ર છોડો, તમને કયા શાસ્ત્રની વાત કરવી છે કહો. અને એ પછી કે હવે બે તમે શાસ્ત્રની વાત જ છોડો, આમાં હું શું બોલ્યો એ તમને સમજાવો. અને એ ભાવાર્થ તમે કોઈ પણ તમારા શિવના શાસ્ત્રમાં હોય તો મને બતાવો, આવી શિવ સ્તુતિ. અને પછી એનું આખી 6 મહિના એને સમજાયું. ખાલી એ રચના એમને ત્યાં બોલી ગયા ધડ ધડ ધડ. અને સાષ્ટાંગ પ્રણામ પેલા કર્યા. એટલે કે આ જૈન સાધુ આપણા ભગવાનને આવા નમસ્કાર કરે, આવી રીતે કરે, સાષ્ટાંગ પ્રણામ. અને એ સ્તોત્રમાં એવી રીતે એની રચના હતી કે એમને શિવને સિદ્ધ સાથે સરખાવ્યા કે હે સિદ્ધ પરમાત્મા, તમે જે છો અસંગ દશામાં છો, અને એ અસંગ દશા હું જોઈ નથી શકતો, એટલે આજે હું આ સ્તૂપ રૂપે આપના દર્શન કરી રહ્યો છું, અને મારે તો આ જ બનવું છે, એટલે મારા આ સાષ્ટાંગ પ્રણામ છે તમને. એટલે કેવો સ્તોત્ર હતું? તો કે અહીંયા જૈનો બેઠા છે ને અહીંયા શિવવાળા બેઠા છે, બંને ખુશ. અને આખા સ્તોત્રમાં નો કોન્ટ્રાડિક્શન ઓફ જૈનિઝમ એન્ડ શૈવિઝમ. અને ઓન ધ સ્પોટ બનાવ્યું. આપણે ક્યાં ઓન ધ સ્પોટ સાંભળો છો ને તમે? હે, આપણું ઓન ધ સ્પોટ જ હોય છે. એટલે આ કઈ શક્તિ છે? આ બસ અરિહંત પરમાત્માને સમર્પિત થાવ, પછી જે કંઈ છે બધું એકમાં જ છે. આ પહેલી વાર આપણે આજે નૃત્ય કર્યું વિચરણમાં. હા, શ્રીમદ નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, શ્રીમદ નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, હરિ હરિ શ્રીમદ નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, ઓમ નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. તો આ નારાયણ કોણ છે? એ જ હરિહંત છે ભાઈ. હા, એટલે આપણે રામને શું કહે છે? કેવડી ભગવાન. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ કોણ છે? આવતી 24 તીર્થંકર છે. દ્રષ્ટિ જોઈએ, દ્રષ્ટિમાં યુનિવર્સાલિટી છે. આપણે એક પક્ષ પકડીને બેસશું ને ગયા કામથી. ભગવાન કહે છે આ સમસ્ત હું બધાને જીવ સ્વરૂપ, દરેક જીવને હું પરમાત્મા સ્વરૂપ જોઉં છું, ને તું ઘેલ સપા વર્ણને લઈને બેઠો છે, ને આ બેઠો છે ને ઓલો બેઠો છે, ને તું ક્ષત્રિય ને બ્રાહ્મણ ને આ શૂદ્ર ને વૈશ્ય ને. એ જમાનામાં જો આપણે પેદા થયા હોત ને તો આપણે 3rd ગ્રેડ સિટીઝન. વાણિયા એટલે કોણ? વૈશ્ય. વ્યાપાર કરનારાને વૈશ્ય કહેવાય ને એનો ગ્રેડ કેટલો? 3rd ગ્રેડ સિટીઝન. ટોપમાં કોણ? ક્ષત્રિય, કારણ કે દેશ ચલાવે છે, રાજ્ય ચલાવે છે. અને એનો સલાહકાર કોણ? બ્રાહ્મણ. એટલે 2nd સિટીઝન કોણ? બ્રાહ્મણ. એટલે ક્ષત્રિય સમાજ, બ્રાહ્મણ સમાજ ટોપ સમાજ. ગયા ખાતેના સમાજ કોણ? તો કે આ વ્યાપારી. વ્યાપારી એટલે રીતસર લૂંટેરા જ કહે એને, કે આ પોતાના ખિસ્સા ભરવા બધાના ખિસ્સા કાપે, એનું નામ વ્યાપારી. અને ઓલા બીજા ચપરાસી, બાકીના શુદ્ર એટલે ચપરાસી. ઢેડ સાફ કરે, કચરો સાફ કરે, એનું નામ. એને થોડુંક સારું નામ આપ્યું આપણા ગાંધીજીએ, હરિજન. વાત તો ત્યાં જ આવી ને ભાઈ, ગયું નહીં.
ભગવાને પોતાના શાસનની અંદર આ બધો વર્ણવાદ હટાવી દીધો કે નો વર્ણવાદ. અહીંયા કોઈ ક્ષત્રિય નથી, કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, કોઈ વૈશ્ય નથી, વ્યાપારી નથી ને કોઈ શુદ્ર નથી. સમોસરણમાં એને જગ્યા આપી દીધી કે સમોસરણના પેલા ગઢની અંદર રાજા રજવાડાના જેટલે ગાડી ઘોડા ગાડીનો સ્ટાફ આવે એ બધા સ્ટાફ પેલા ગઢમાં આવશે ને મારી વાણી સાંભળશે. પશુ પક્ષી ને એનો સ્ટાફ, પશુઓ ગાડી એ જમાનામાં થોડી કાર ને એ હતું. હા, આપણે સમોસરણ બનાવશું તો પાર્કિંગ રાખશું પેલા ગઢમાં. બનાવવાના છે આપણે સિમંદર સ્વામીનું. ઘણા વખતથી વિચાર કરું છું આપણે કેવી રીતે ગોઠવશું. તો અને બીજા ગઢમાં કોણ આવે તો કે પશુ પક્ષી. તો ભગવાનના સમોસરણની અંદર બધાને જગ્યા છે, કોઈ વર્ણવાદ નથી, કોઈનું કાંઈ નથી. જેનો જે રોલ છે એ પ્રમાણે એની જગ્યા છે. અને ઉપર સૌથી મોટા ઉપરના ગઢમાં અશોક વૃક્ષની નીચે તીર્થંકર પરમાત્મા પોતે બિરાજમાન છે અને નીચે ચતુર્વિધ સંઘ છે. ફ્રન્ટમાં સાધુ સાધ્વી, એની પાછળ શ્રાવક શ્રાવિકા, આવી ગયો આખો ચતુર્વિધ સંઘ. આખી કેવી રચના, જસ્ટ ઇમેજિન. આખું પિક્ચર બદલી નાખ્યું. અત્યારના આપણે જૈનો ગોતીએ છીએ. અરે હું ઘેલ સપા ભગવાને કોઈ જૈનને નતો ગોઈતા. કોઈ જૈનનો બચ્ચો નતો ત્યારે પેદા થયેલો. ભગવાને એમ કીધું આવો જૈનો મારા. જૈન શબ્દ જ નતો, જૈનો ક્યાંથી આવે? સો પાછા આવીએ પરાક્રમ ઉપર. ભારતી બેન આજે પરાક્રમ લગાવો આગળ. એટલે ત્રીજું સમજાઈ ગયું, સમર્પણ ભાવ. આ સમર્પણની અંદર આપણી શરૂઆત થઈ હતી ક્વેશ્ચન આન્સરથી, આર્ગ્યુમેન્ટ્સની. સમર્પણ ભાવમાં જિજ્ઞાસા પ્રશ્ન છે, જિજ્ઞાસા પ્રશ્ન છે. નો આર્ગ્યુમેન્ટ, નો આર્ગ્યુમેન્ટ. આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા આવ્યા છો તો આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. સમર્પણ ભાવ છે ને જિજ્ઞાસા છે કે આનું શું હોઈ શકે, એવી રીતે જરા મને સમજવું છે તો ધેર ઇઝ સ્પેસ. પણ ચેલેન્જ કરવા આવ્યા છો, નમો જીરાણમ, આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ, પ્લીઝ તમે તમારું શોધી લો, મારી પાસે ટાઈમ નથી તમને સમજાવો, તમે સમજવું નથી ને મારે સમજાવવું નથી. ઓવર. તો આનું નામ છે સમર્પણ ભાવ. ત્રીજું છે સમર્પણ. ચોથું જે છે જ્ઞાની પુરુષના નિશ્રામાં કરેક્શન, ઇન્સ્ટન્ટ કોન્સ્ટન્ટ કરેક્શન. પેલા અંદરથી પોતાની એવી જિજ્ઞાસા હોય કે આઈ વોન્ટ ટુ કરેક્ટ માય સેલ્ફ, આઈ વોન્ટ ટુ કરેક્ટ એન્ડ યુ શુડ કમ ફોરવર્ડ. એ ગુરુ તમને બોલે અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, આ શું કરે તું, એમ ના હોય. આ મારી અંદર આ ભૂલ થાય છે, મને એનો પ્રકાશ આપો, જ્ઞાન આપો, રસ્તો બતાવો, કેવી રીતે હું આમાંથી નીકળું. તમારી અંદર એવી છૂટવાની ભાવના હોય ત્યારે છૂટાશે, બાકી નહીં છૂટાય. આ અભિયાન જે છે આ 66 પાના છે. મેં તમને માર્ગદર્શન આપ્યું આમ કરાય, પણ એની હું જો પાછળ પડું તમારે કે હવે કરો ને આમ કરીશું, છોડીશ નહીં. કારણ કે જીવની પાત્રતા આવી જ છે. પણ આપણે પાત્રતા ક્યાં લાવવાની છે? આપણી અંદર જિજ્ઞાસા હોય, આપણી અંદર એવી જિજ્ઞાસા હોય કે મારે છૂટવું છે, મને માર્ગદર્શન આપો, કેવી રીતે હું મારી પાત્રતા મુજબ નીકળી શકું આમાંથી જલ્દી, એવો રસ્તો જોઈએ છે. એ છે જિજ્ઞાસા. એનું જ કરેક્શન થાય, અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ નો સ્કોપ. સો ઇન્સ્ટન્ટ કોન્સ્ટન્ટ, પેલા સમર્પણ ભાવ હશે તો જ કરેક્શન છે. જો સમર્પણ નથી, करेक्शन पॉसिबल नहीं। मैत्री भाव से तू सबको मैत्री देते जा, मैत्री भाव से तू सबको मैत्री देते जा, मैत्री भाव से तू सबको मैत्री देते जा। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति